نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 26 میں. الحمدللہ آج جملہ اسمیہ کا لاسٹ لیکچر ہے، لیکن فیل کے ساتھ ہم اس کی ریویژن اور پریکٹس انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حصر کا مفہوم. حصر کیا ہے اس کو دیکھیے، اس کے مفہوم دیکھیے. قید، رکاوٹ، انحصار، محاصرہ یا احاطہ. عربی اصطلاح میں کسی حکم کو کسی ایک کے لیے ثابت کرنا اور اس کے سوا سے نفی کرنا، اسی کو قصر بھی کہا جاتا ہے. عربی قرآن فہمی کے لیے اس اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے کہ حصر کا لغوی معنی جیسے معنی حبس یعنی روکنا ہے. اصطلاح میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ حصر کے کسی ایک طریقے کے ذریعے خاص کرنے کو کہتے ہیں. اصطلاح میں کسی حکم کو کسی ایک کے لیے ثابت کرنا اور اس کے سوا سے نفی کرنا، اسی کو قصر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. حصر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں حصر ہے کیا. یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان اہم ایسی چینجز ہوگی جس سے حصر کا پہلو آ جاتا ہے جو اس کے معنی کو محدود کر دیتا ہے، اور ترجمے میں لفظ ہی یا صرف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہے حامد معلم. حامد مبتدا، معلم خبر. اب اس میں سے اس کو حصر کا مفہوم اس میں ہم کیسے پیدا کریں گے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے آگے آپ کے سامنے نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے حامد المعلم. اب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں گی کہ خبر اب معرفہ ہے. اب آپ کہیں گی کہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے اور رفع ہوتی ہے، تو یہ معرفہ اور رفع ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا یاد کریں کہ جب میں نے جملہ اسمیہ اسٹارٹ کیا تھا اور مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو میں نے اس وقت جو عموماً کا لفظ استعمال کیا تھا تو بہت سے اسٹوڈینٹس نے کہا تھا کہ آپ نے عموماً کیوں کہا. تو وہ آج کے لیکچر کے لیے تھا کہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر خبر کو معرفہ لایا گیا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ آپ کے سامنے حامد المعلم، یہ مرکب توصیفی کنسٹرکشن بھی لگ رہی ہے، مرکب توصیفی لگ رہا ہے کیونکہ دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مذکر ہے، جنس مذکر ہے، عدد واحد ہے، وسط معرفہ ہے اور اعراب رفع ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، یہاں پر ایک ان دونوں کے درمیان جو ایک گیپ میں نے رکھا ہے وہ کس لیے رکھا ہے، یہاں پر ایک ضمیر لے کر آئی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلا سٹیپ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کہ خبر کو معرفہ کیا. اب ہم جنس اور عدد، مبتدا کی جنس اور عدد کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے ہم لوگ مبتدا خبر کے درمیان ایک ضمیر لے کر آئیں گے، اور وہ ضمیر ہوگی یہ غائب کے 6 ضمائر میں سے جو رفع کے ضمائر تھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو اگر ہم مبتدا کو دیکھتے ہیں تو مبتدا کی جنس مذکر اور عدد واحد ہے، تو اس حساب سے یہاں پر ہوا کی ضمیر آئے گی. حامد هو المعلم، تو یہاں پر ہوا کی ضمیر آئی ہے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے، حامد ہی معلم ہے.
तो हमने क्या क्या स्टेप किए, खबर को मारफा करेंगे और मुब्तदा से मुनासबत यानी उसकी जिन्स और अदद के हिसाब से जमीर गायब की रफा की जमीर लाएंगे, मुब्तदा और खबर के दरमियान लाएंगे। अब जो ये जमीर आई है ये रफा की जमीर है गायब की, लेकिन इस जमीर का एक नाम है, इसे जमीरुल फस्ल कहते हैं। आगे देखिए तर्जुमा। जब किसी जुमले में इस तरह से हसर पैदा किया जाता है तो तर्जुमा कैसे होगा, देखिएगा, इस बात को समझिएगा कि जुमला इसमें हमें मुब्तदा और खबर के दरमियान मुतल्लिका ज़मीर लाने से हसर का पहलू आ जाता है जो कि इसके मायने को महदूद कर देता है। तर्जुमे में लफ्ज ही या सिर्फ या वही का इजाफा कर देते हैं, ही सिर्फ या वही का इजाफा कर देते हैं। आगे देखिए हाजा कलमु का, हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, कलमु का खबर है इसकी जो कि मुरकबे इजाफी है। हम खबर को मारफा करेंगे अपने रूल के मुताबिक, लेकिन अब आपके सामने जो स्टेटमेंट आई उसमें मैंने खबर को मारफा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए कि ये मुरकबे इजाफी है और मुजाफ अल कबूल नहीं करता। ये एक खुद से हम इसको मारफा कंसीडर करते हैं जिसका अल नजर नहीं आता, ठीक है, मुजाफ इलल मारफा। तो यहाँ पर हम अब मुब्तदा से मुनासबत रखती जिन्स और उसके अदद के हिसाब से एक जमीर लेकर आएंगे गायब के जमायर में से। तो हाजा वाहिद है और मुजक्कर के लिए आता है, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ की जमीर फिर आएगी। हाजा हुआ कलमु का, ये तुम्हारा ही कलम है, ठीक है। हुआ जमीरुल फसल है यहाँ पर। इसको जमीरुल फसल के अलावा बाजुल्मा कलमाए हस्र भी कहते हैं। जब आप एडवांस ग्रामर में जाएंगे तो फिर आप इसको कलमाए हस्र के नाम से भी कहेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको जमीरुल फसल के नाम से याद रखिए। हाउलाई मुनाफिकूना, हाउलाई इसम इशारा है, मुजक्कर के लिए जमा का इशारा है, मुनाफिकूना खबर है इसकी। हम अपनी खबर को मारफा करेंगे, उलाई, हा उलाई अल मुनाफिकूना। तो अब यहाँ देखिए कि हमने अल मुनाफिकूना को मारफा कर दिया अलिफ लाम लगाकर, और आप लोग मारफा नकरा इसम को मारफा बनाने का तरीका अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपको मुरक्कब इशारी भी लग रहा है, हाउलाइल मुनाफिकूना। क्यों, क्योंकि मुशारुन अलैह मारफा होता है, तो इसलिए इसके दरमियान एक जमीर लाई जाएगी जो कि हसर का मफहूम पैदा करेगी। हाउलाई मुजक्कर जमा मुजक्कर के लिए है तो हम जमा की जमीर लेकर आएंगे हुम की, हाउलाई हुमुल मुनाफिकूना, यही मुनाफिक हैं। आगे देखिएगा सय्यारतु खालिदिन, सय्यारतु खालिदिन मुरक्कब इजाफी है और ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, जमीलतुन खबर है। मोन्नस खबर इसलिए आई कि हमारा मुजाफ जो है अलामती मोन्नस है। हम अपनी खबर को मारफा करेंगे, सय्यारतु खालिदिन अल जमीलतु, खबर मारफा हो गई हमारी। अब हम यहाँ पर जमीर लेकर आएंगे, जमीरुल फसल। तो जमीरुल फसल लाने के लिए हम मुजाफ को देखेंगे, तो मुजाफ अलामती मोन्नस है, वाहिद है, तो यहाँ पर मोन्नस की जमीर लाई जाएगी गायब की। सय्यारतु खालिदिन हियल जमीलतु, खालिद ही की गाड़ी खूबसूरत है। अंता मुजतहिदुन, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जमीर आपकी मुब्तदा बन रही है, मुजतहिदुन खबर है इसकी। अब देखिएगा अंता अल मुजतहिदुन, ठीक है, तो हमने खबर को मारफा किया। यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जब मुब्तदा खुद जमीर हो तो हसर पैदा करने के दो तरीके हैं। नंबर एक कि सिर्फ हम खबर को मारफा कर देंगे जैसे इधर किया है, अंता अल मुजताहिदु, ठीक है, और मिलाकर पढ़ेंगे तो अंतल मुजताहिदु। तो यहाँ पर दोबारा से जमीर इसलिए नहीं लाई गई
ابہام کے امکانات نہیں ہیں، یعنی یہاں پر کنفیوژن نہیں ہے کہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو ضمائر ہیں یہ موصوف نہیں بنتے۔ تم ہی محنتی ہو، جب مبتدا ضمیر ہو تو جملے میں حسر پیدا کرنے کے لیے خبر کو صرف معرفہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس ضمیر بطور مبتدا آئے گی تو آپ صرف اگر خبر کو معرفہ کر دیں گے تب بھی حسر کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ رفع کے ضمائر کبھی موصوف بن کر نہیں آتے، اس پوائنٹ کو اچھے سے نوٹ کر لیجیے گا۔ قرآن کریم میں حسر، اب قرآن کریم میں جو حسر کا طریقہ ہے اس کو سمجھیے گا کہ اس کو کس طرح ہے، کہ جیسے ابھی ہم نے کہا انتا مجتہدن، تو انتا مجتہدن قرآن کریم میں حسر کا جو طریقہ ہے اس کے لیے انا لے کر آیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے میں ہم نے انا لگایا تو جو انتا کی رفع کی ضمیر تھی اب وہ نصب کی ضمیر کاف میں چینج ہو گئی، کا میں انا کا مجتہدن، انا اور تاکید کاف ضمیر جو ہے اسم انا، مجتہد خبر انا، اٹیچ ضمائر آ گیا نا ادھر، تو مجتہد خبر انا، بے شک تم محنتی ہو۔ اب اس میں حسر کیسے پیدا ہوگا کہ ہم یہاں پر انا کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے جو اسم انا ہے اس کی جنس سے اس کی عدد سے مطابقت رکھتی مناسبت رکھتی ضمیر لے کر آئیں گے، انکا انت المجتہدون، بے شک تم ہی محنتی ہو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ انا کے ساتھ آپ کے پاس میں انتا کی ضمیر لے کر آئی ہوں سامنے، تو اب آپ پریشان نہیں ہوں گی یہاں پہ، تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی انا کے ساتھ حسر کا مفہوم لے کر آیا جاتا ہے اس طریقے سے، تو پھر آپ جو اسم انا کے حساب سے اسم انا کی مناسبت سے جو ضمیر ہے وہ 14 کی 14 ضمیر ضمائر استعمال کر سکتے ہیں۔ رفع کے جو 14 ضمائر کا چارٹ ہم نے پڑھا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے آ جائے گا پورا، یعنی اس بات کو اب آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ جب ضمائر مبتدا ہوں اور انا لائیں گے تو ضمیر الفصل اسم انا کے مطابق ہوگی، 14 مرفوع ضمائر میں سے کوئی بھی استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اگر انا کے بعد کوئی بھی ضمیر اسم انا بن رہی ہے تو ہم اسی کو اکارڈنگ ضمیر لے کر آئیں گے رفع کی، وہ انتم بھی ہو سکتی ہے، وہ انتنا بھی ہو سکتی ہے، وہ انا بھی ہو سکتی ہے، وہ نحنو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسم اشارہ، اسم علم یا معرف بلام اسم مبتدا ہوں تو غائب کی 6 ضمائر استعمال ہوں گی۔ جب جملہ اسمی آپ کے سامنے آئے اور اس میں جو آپ کا مبتدا ہے وہ اسم اشارہ ہو یا اسم علم ہو یا معرف بلام اسم ہو تو مبتدا کی غائب کی 6 ضمائر آپ استعمال کریں گی جو کہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انا کے ساتھ آنے والے اسم و انا کی جو ضمیر، اگر ضمیر آتا ہے اس کے ساتھ اسم انا کے ساتھ، تو وہاں پر آپ جو ہے 14 کی 14 ضمائر میں سے اس کے اکارڈنگ استعمال کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ حسر کا مفہوم کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے سامنے اگر مرکب اضافی مبتدا بن کر آتا ہے تو آپ مضاف کے حساب سے ضمیر لے کر آئیں گے، اور اگر آپ کے سامنے اسم اشارہ ضمیر بن کر مبتدا بن کر آتا ہے تو آپ اسم اشارہ کی جنس اور عدد دیکھتے ہوئے غائب کی ضمیر لے کر آئیں گی۔ اسی طرح اسم علم کے حساب سے بھی آپ اسی طرح سیٹل ڈاؤن کریں گی اس کو۔ اور قرآن مجید میں جو ہم نے یہ انا کے ساتھ حسر کا مفہوم لانے کا طریقہ سیکھا ہے یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بار ریوائز کر دوں اس کو سارا کہ
किसी जुमला इस्मिया में किस तरह से हसर का मफहूम लाते हैं। सबसे पहले खबर को मार्फा किया जाएगा, फिर मुब्तदा की मुनासबत से मुब्तदा और खबर के दरमियान एक रफा की जमीर लेकर आई जाएगी, रफा की गायब की जमीर लेकर आई जाएगी, और जो है हमारा जुमले में हसर पैदा हो जाएगा। ठीक है, हसर का मफहूम बन उसमें आ जाएगा आपका। और तर्जुमा आप करेंगी वही, ही या सिर्फ के साथ उसका तर्जुमा किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको मैंने बाकी पॉइंट रिवाइज करा दिया कि अगर आपके पास जो खबर की जगह पर आपको मुरकब तो इजाफी मिलता है, तो आपने उस खबर को मार्फा नहीं करना, क्योंकि मुजाफ पर अल नहीं आता। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जुमला इस्मिया में हसर का मफहूम पैदा करने के पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले हम खबर को मार्फा करेंगे, उसके बाद मुब्तदा से मुनासबत रखती गायब की रफा की जमीर हम मुब्तदा और खबर के दरमियान लेकर आएंगे। मैंने किसको मुब्तदा को मार्फा करने को कहा था। जुमला इस्मिया वो आपकी चीज वो बन रही है, बंद कर दो। जुमला इस्मिया में हसर का मफहूम पैदा करने के पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम खबर को मार्फा करेंगे, उसके बाद हम मुब्तदा से मुनासबत रखती गायब की रफा की जमीर मुब्तदा और खबर के दरमियान लेकर आएंगे। ये जमीर जमीर जमीरुल फस्ल कहलाती है, और यहाँ इसको कलमा हसर भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर आपके पास खबर की जगह पर मुरकब इजाफी आता है, तो वहां पर हम उसको मुरकब इजाफी को मारफा नहीं करेंगे, उस खबर को हम मारफा नहीं करेंगे, क्योंकि मुजाफ अल कबूल नहीं करता, और वो बिल्ट इन मारफा होता है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता। अगर हमें मुब्तदा की जगह पर मुरकब इजाफी मिलेगा, तो हम मुजाफ को देखते हुए, मुजाफ की जिन्स और अदद को देखते हुए उसके हिसाब से ज़मीर फसल लेकर आएंगे। इसके अलावा जो हमने जुमला इस्मिया में जब ज़मायर मुब्तदा बनकर आएंगे, तो जुमले में हसर का मफहूम पैदा करने के दो तरीके समझे। पहले तरीके में सिर्फ हम खबर को मारफा कर देंगे, तो जुमले में हसर का मफहूम आ जाएगा, क्योंकि जो ज़मायर हैं वो मौसूफ नहीं बनते। इसके अलावा जो कुरान करीम में हमारे जो कुरान करीम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने का तरीका वो ये था कि इन्ना के साथ जुमला आएगा, और फिर उसमें उसी इस्मो इन्ना के हिसाब से वहां पर ज़मीरे फसल लेकर आई जाएगी। अगर इन्ना के साथ जमायर होंगे, इस्मो इन्ना इन्ना के साथ जमायर इस्मो इन्ना बनकर आते हैं, तो वहां हम उस जमीर के हिसाब से जमीर फसल लेकर आएंगे। अब वहां पर 14 के 14 जमायर इस्तेमाल हो सकते हैं। वहां पर अंतुम अंतुमना, हुमा, अंतुमा, कोई भी जमीर आ सकती है जो कि इस मुइन्ना से मुताबिकत रखती होगी, रफा की जमीर आएगी। तो हमें इस चीज को याद रखनी है। इस बात को हमें याद रखना है कि जब मुब्तदा, इसम इशारा, इसम अलम या मौरिफ बिल नाम इसम हो, तो हम गायब की 6 जमायर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब जमायर ही मुब्तदा हो जाए और इन्ना को लेकर आएंगे, तो फिर हम जमीर फसल उससे मुताबिकत रखती ही लेकर आएंगे, इसमें इन्ना से मुताबिकत रखती लेकर आएंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स के साथ आगे प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। राफिया अली, आप आइए पहले, प्लीज चेक योर माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हमने कौन से स्टेप करने, राफिया अली जरा रिवाइज करें। अपन को जब हसर का मफहूम पैदा करना है तो खबर को मारिफा करना है, हम्म। और उसके मुताबिक ही यानी कि जिन्स अदद के मुताबिक ही जमीन लेके आना है। किसकी जिन्स अदद के मुताबिक, मुब्तदा या खबर। मुब्तदा के जिन्स, जी बिल्कुल, मुब्तदा मुब्तदा के, के मुताबिक। बिल्कुल, शाबाश, जी। एक्सीलेंट। अभी मुझे आप
ये बता दीजिए एक और बात कि जो इन्ना के साथ है वो क्या 14 के 14 जमायर आएंगे, जो इन्ना इस्मो इन्ना के जी साथ। हाँ, तो इसमें इन्ना के साथ 14 जमायर आ सकते हैं। जी उसके साथ जो भी उसका इस्मो इन्ना होगा हम उसको उस हिसाब से लाएंगे। चलें इसको बताइए, पढ़िए और मुब्तदा खबर बताएं। अल कुरान हक्कुन। हम्म। अल कुरान हम्म। मुब्तदा, हक्कुन खबर। ठीक है, अब इसका किस तरह आप करेंगे? अल कुरान हुवल हक्कु। हम्म। पहले हम खबर को मुब्तदा कर दे, वो मार्फा कर देंगे, ठीक है। अल कुरान अल अल हक। हक्कु आप कौन सी अल जमीन हक्कु। लेकर आएंगी, आप बस ये मुझे बता इसमें दीजिए। हुआ लगेगी इसमें जमीर। जी बिल्कुल। हुवल हक्कु। शाबाश। आप पढ़िए पूरा। अल कुरान हुवल हक्कु। क्या ट्रांसलेशन पढ़िए। कुरान ही हक है। चलो एक और कीजिए आप। अच्छा, इस जमीर को हम क्या कहेंगे? जमीरुल फसल, ये याद रखना है। जमीरी अच्छा। फसल। जी हाँ, हाँ। एक और इसका याद रखिएगा कि इसको कलमाए हसर भी कहा जाता है। इस जमीरुल फसल को कलमाए हसर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत से उलमा दोनों तरह से इसको लेकर चलते हैं। कोई जमीरुल फसल कहता है, कोई इसे कलमाए हसर भी कहता है। जो एडवांस लेवल की आप जब जाएंगे ग्रामर के तो फिर इसे कलमाए हसर आप कहेंगे, ठीक है। जी अभी के लिए जी। इसको जमीरुल फसल याद रखिएगा। चले अगला कीजिए। पहले खबर को मार्फा अल कीजिएगा और फिर उसमें जमीर लेकर आइए, जमीरुल फसल। अल काफिरूना जालिमूना। हम्म। इसमें जब अल लगा देंगे तो हो जाएगा अल काफिरूना अल जालिमूना। शाबाश। इसमें जमीर लगेगी हुम की। हम्म। अल काफिरूना हुम जालिमूना। ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। काफिर ही जालिम है। एक्सलेंट, बारकल्लाहु फीकी। हादिया प्लीज चेक योर माइक। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हादिया चलो कीजिए इसको आगे से। ज़ैदुन सादिकुन। क्या करेंगे ज़ैदुन सबसे इसमें पहले? मुब्तदा है। हम्म। सबसे पहले हम खबर को मारिफा करेंगे। ज़ैदुन अस्सादिकुन। अस्सादिकुन क्यों? ज़ैदुन हुआ, अल के क्योंकि साथ। खबर को हाँ खबर को मारिफा करने के लिए। तो अल और के साथ तनवीन नहीं आएगी ना। अस्सादिकु अस्सादिकु। जी। है। ज़ैदुन, अब इसके साथ हम ज़मीर लगाएंगे। जमीर। ज़ैदुन हुआ अस्सादिकु, हम्म। हुआ क्यों लेकर आई? क्योंकि इसमें डालने के लिए, हसर डालने के लिए, ये ज़मीर मुफस्सिल जो भी हाँ है, नहीं, आपने मुफस्सिल डालने के लिए। आई, मेरा पूछने का मकसद है कि आपने हुआ की जमीर सेलेक्ट क्यों की, ये पूछ रही हूँ हादिया। क्योंकि ये जो है ये मुज़क्कर है, हम्म। और मुज़क्कर है, और इसकी जो अदद है वो वाहिद है, जी और मुब्तदा, मुब्तदा की। क्योंकि हम मुब्तदा की जिन्स और अदद के साथ मैच करेंगे, ठीक है हादिया, इस तरह से बताना है आपने। ट्रांसलेशन पढ़िए। जी। जैद ही सच्चा है। अच्छा गुड। और इस जमीर को क्या नाम देते हैं? ज़मीर फसल और हसर भी कहते हैं। कलमा हसर। चलिए नीचे वाला कीजिए। अस्हाबुल जन्नती फाइजूना। हम्म। मुब्तदा इसमें खबर बताएं। अस्हाबुल जन्नती जो है इसका मुब्तदा है। हम्म। अस्हाबुल जन्नती, ठीक है। और फाइजूना जो है इसकी खबर है। हम्म। तो इसके साथ आएगा अस्हाबु, जो हम मुजाफ को फॉलो करेंगे हम्म। उसके लिए ज़मीर के। हम्म। तो अस्हाबु के साथ आएगा हुआ। अस्हाबुल जन्नती हुआ फाइजूना। असहाबु वाहिदा की जमा। जी। असहाबु जमा या वाहिद है अस्हा मुस्लिम। अस्हाबु हमारे पास वाहिद है, और नसब वाहिद है, और अदद है, वाहिद और मुज़क्कर है। जमा। ठीक है, असहाबु जी। जमा। अस्हाबु ठीक है। जमा है। ठीक है। अब बताइए आप कौन सी जमीर लेकर आएंगे? हम की सॉरी, जी। अस्हाबुल जन्नती हुम फाइजूना। हुमुल फाइजून।
الفائز الفائزون. خبر کو معرفہ کرنا ہے نا, آپ پڑھیے پورا. اصحاب الجنتی هم الفائزون. گڈ. آپ ٹرانسلیشن پڑھیں. جنت کے اصحاب بھی کامیاب ہونے والے ہیں. ویری گڈ, بارک اللہ فیکی. عمر رقیہ آپ آ جائیے, میوٹ کرنے آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمر رقیہ دیکھیے گا. اولئک مفلحون. کیا کریں گی سب سے پہلے؟ خبر کو معرفہ کریں گے. اولئک المفلحون. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, مائک تھوڑا دور رکھیں, دوبارہ پڑھیں. اولئک المفلحون. المفلحون. آپ کون سی ضمیر لے کر آئیں گی مجھے بتائیے. اس کا مشاہدہ ہمارے پاس جمع ہے تو ہم اس پر جمع کرنے لگیں گے. جی جمع کی کون سی لائیں گی؟ اولئک ہم المفلحون. ملا کر پڑھیے رقیہ, آپ کی آواز. اولئک اولئک هم المفلحون. ٹرانسلیشن پڑھ دیجیے آپ. یہی لوگ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہی لوگ. اولئک کا یہی یا وہی؟ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, آگے کیجیے. ھذا کتاب کیا کریں گی؟ ھذا کتاب اس میں ہم خبر کو کریں گے, معرفہ کریں گے. کیسے کریں گی؟ کتاب کا. ھذا ایک اس کی منٹ آپ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ میوٹ کر دیں. الکتاب. سمر آپ آ جائیے, آپ میوٹ کر دیں بالکل, آپ کی آواز بھی کلیئر نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتابو یہ مضاف و راتو یہ جیسا کہ وہ سر رہیں گا. ھذا کتابو کا سیم رہے گا, ال تو نہیں آئے گا. نہیں آئے گا باجی. مضاف اعلیٰ اور تنوین دو نہیں ہوگا. ویری گڈ, ویری گڈ. چلیں آپ ضمیر کیسے لے کے آئیں گی؟ کون ھذا سی رہنے لیں گی؟ سے ہوا ضمیر لائیں گے یہاں پر. ماشاء اللہ. ھذا ہوا کتابو کا ہوں یہ تمہاری ہی کتاب ہے. بالکل. ابھی آپ میوٹ کر دیں. الامراتو چلیں کیجیے, پڑھیے دوبارہ پڑھیے. الامراتو صادقۃن. الامراتو مبتدا اور صادقۃن خبر ہے. تو اس کی خبر کو پہلے معرفہ بنائیں گے. الامراتو الصادقۃ. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں یہ امراتو جمع ہے اس لیے جمع مؤنث ہے, ہننا لگائیں گے اس میں ضمیر. الامراتو ہن. ایک منٹ. امراۃ واحد ہے, نساء جمع ہے. ٹھیک ہے, اب کیجیے. جی باجی. یہ واحد ہے تو ہیا کی ضمیر آئیں گی. گڈ. الامراتو ہی الصادقۃ. شاباش. عورت ہی سچی ہے. ٹھیک ہوگی, بارک اللہ فیکی. ابھی آپ ہینڈ ڈاؤن نہیں کیجیے گا, آگے میں آپ کو بلاتی ہوں. سمیرہ جی اب آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمیرہ جی پڑھیے. مجھے اس میں جی سے آپ ضمیر الفصل ڈھونڈ کر دکھائیے. اننی ہوں انا اللہ. ہوں اس میں ضمیر مفصل ضمیر الفصل نی ضمیر نی کون سی؟ نی ایک منٹ. یہ انا کے ساتھ جو واحد. نی ہے. دیکھیے اننی, انا حرف اس حرف آپ کا حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے. نی ہاں نیم جی. نون نون وقایا ہے. یا اسم انا کی ضمیر ہے, یا منصوب ضمیر. اننی انا, میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ انا کے ساتھ 14 کے 14 ضمائر آ سکتے ہیں. تو اب کون سی ضمیر ہے بتائیے, ضمیر الفصل کون سی ہے؟ انا. شاباش, بالکل. اچھا سوری میں نے وہ کلاس نا ذرا لیٹ اٹینڈ کیا. میں پہلے 6:20 پہ
मेरी आजकल मत मारी हुई है, मेरे 6 नवासे नवासियां पोते पोती सारे मुझे भूल गया, तो लेट मैंने अटेंड की, मैंने शुरू से नहीं सुना। कोई बात। चले, अभी आप देखिए कि इन नानी, आपका वो भी रिवाइज हो गया। चलें, ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ। यहाँ से पढ़िए शबाब। इन्ननी अना अल्लाह। ज़मीरुल फसल बताइए कौन सी है इसमें। इसमें अना की ज़मीर फसल है। शाबाश। और यहाँ पे तरीका कौन सा है जो हम कल इसमें फसल का ये मफहूम। इसमें हसर का मफहूम, इसमें हमें नी जो ज़मीर है उससे पता लगा है कि हमें यहाँ पे अना लगाना है। ठीक है। इन्ना जो है वो हरफ मुशब्बा बिल फेल है, उसके साथ नी की ज़मीर अटैच है, तो वहां से हमने ये देखा है कि हमने अना की लगानी है ज़मीर। हाँ जी, इन्ना हर्फ ताकीद है, ठीक है, और नी उसमें इसमो इन्ना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इन्ना के साथ क्या आने वाले जो जमायर हैं, ठीक है, जो इसमें इन्ना बनेंगे, तो हम क्या 14 के 14 जमायर इस्तेमाल कर सकते हैं कि गायब के 6 जमायर आएंगे। जी, 14 की 14 में से आप मौके मुनासिबत के हिसाब से लगा सकते हैं। गुड। ट्रांसलेशन कीजिए। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ। बिल्कुल। बस हमें ये याद रखना है कि जो भी इन्ना के साथ जमीर आई होगी, तो हम 14 में से कोई भी जमीर उसकी मुनासबत से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं हालत रफा की, ठीक है। आगे कीजिए, इसमें बताइए, पढ़िए और बताइए। इन इन्नहु हुवा समीउल अलीम। हम्म। इसमें इन्ना के बाद हु की जमीर है, तो हु के साथ, हु से हमें ये देखेंगे कि हु के साथ जो है वो हुआ की जमीर लगेगी, पहला सीगा लगेगा मुज़क्कर गायब का हुआ। गुड। ट्रांसलेशन पढ़िए। बेशक, अरे मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा। बेशक वो ही सुनने वाला जानने वाला है। गुड। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमारे पास दोनों आ गई, तो इसका मतलब है इन्ना के बाद जो भी इस्मो इन्ना होगा, जमीर जो भी इस्मो इन्ना होगी, हम उस हिसाब से हालत रफा की 14 की 14 जमायर में से कोई भी जमीर ला सकते हैं। अब देखिए, अना आ गई, हुआ आ गई, और इस तरह से कोई भी जमीर आ सकती है उसकी जगह पे। बारकल्लाहु की शादाब, एक्सीलेंट। मरीम अब्बासी। जी मरियम कीजिए। मुझे इसमें बताइए कि आपकी अजान हो रही है, अभी आप म्यूट कर दें। नादिया आप आ रही हैं, तो मैं आपकी ऊपर अजान दूँ। नादिया चेक करें। जी जी कीजिए। जी। जमीरुल फसल बता इन्नल रहे मुनाफिकीना हैं। इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। हम्म। इसमें हुमुल फासिकून यानी कि हुम है इसके अंदर। जी, ठीक है। आपको मैंने बताया कि अभी आप यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, तिलावत नहीं कर रहे, ठीक है। हुमुल फासिकून, हुम की जमीर है। तो ये आप हुम की जमीर क्यों लेके आई हैं, मुझे बताइए, किस तरह से इधर आ रही है, किससे मैच कर रही है। क्योंकि यहाँ पे ये इन्ना का जो इसमो हम्म। इन्ना है उसके साथ मैच कर रही है। हाँ, मुनाफिकीना जो है जमा है, ठीक है, मुजक्कर है और जमा है, ठीक है। मुनाफिकूना था, तो इन्ना की वजह से नसब में चला गया, तो मुनाफिकीन हो गया। ट्रांसलेशन कर दें जल्दी से। बेशक मुनाफिक ही नाफरमान है। जी, ट्रांसलेशन पे भी देखिए, आप गौर करेंगे किस तरह से हो रही है। अब नीचे देखिए, इसमें मुझे बताइए। इसमें हिया है पूरा पढ़े। क्योंकि इसके साथ व आयत। इन्नल आखिराता हिया हिया दारुल करारी। हम्म। तो अब कौन सी है। इसमें हिया, पिया किसके और साथ है। इसकी जो वजह है वो ये हम्म। हिया इस वजह से आई है क्योंकि इन्ना के साथ जो है अल आखिराता है, और अल आखिराता जो है वो मुअन्नस है। ट्रांसलेशन पढ़ दें। बेशक आखिरत ही आराम की जगह है। ठीक है। आप आगे देखिए, सेकंड लास्ट कीजिए इसमें। इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। हम्म। इसमें अंता है हम्म। क्योंकि इसमें भी वही है कि इन्ना के साथ जो ज़मीर है, इन्ना के साथ जो इस्म उन्ना है वो हाजिर का है हम्म। और मुज़क्कर का है। तो इसमें भी अंता यानी कि ज़मीर जो हमारे पास आई है वो हाजिर मुज़क्कर की ट्रांसलेशन पढ़। और वाहिद की है। बेशक तू ही छुपी बातों को खूब जानने वाला है। लास्ट कीजिए।
ان ربک هو خلاق العلیم، ہوں هو الخلاق العلیم. انا کے ساتھ یعنی کہ ہوا اس کے اندر کلمہ الفصل ہے، اور سمیرہ یعنی کہ، ضمیر الفصل. اور ان اس کی بھی، جی ضمیر الفصل، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ربا کا جو ہے وہ اس میں جی مذکر ہے، یہ بھی تو اس میں مذکر کی ضمیر آئی ہے. جب مضاف کو دیکھ کر آئیے کہ مضاف الیہ کو؟ مضاف کو دیکھ کر. شاباش. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب مرکب اضافی کنسٹرکشن آ جائے گی تو مضاف کو دیکھتے ہوئے آپ نے ضمیر سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن پڑھ دیں. بے شک تیرا رب حقیقی پیدا کرنے والا خوب علم والا ہے. الحمدللہ آج ہمارا جملہ اسمیہ یہاں تک مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. آئی ہوپ کہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.